إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ovaj vtori od ders od ova izvoredna kratka knjiga Al-Qawa'idu Al-Arba'a, četiri pravila za shvaćanje i razbiranje na širkot. Širkot je ogromno to nešto što go zabranil Allah subhanahu wa ta'ala i najopasno to nešto što go zabranil Allah subhanahu wa ta'ala je širkot. I zato alimite i od njih šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah napiša knjigi, od jedna strana napiša knjigi v objasnuvanje na teuhidot, a od druga strana isto napiša knjigi za objasnuvanje i opasnosta i čuvanje od širkot. Se ako čovjek nego razberi širkot i ne učit za patekite od širkot i pričinje to za širkot, tak kak je padne vo širk i na kraj ne osjećava deka je mušrik. I to je od golemite beli, od golemite problemi za čovjek da bidi vo širk i da žive vo širk i da misli deka je to dobar musliman i dobar čovjek. I ova knjiga tok mu to objasnovat, znači opasnost na širkot. I kako što ve reče šejh Ibn Baz rahimahullah na početku od objasnovanja to, koji gi svačat, koji gi razbirat ovije četiri pravila na širkot, toj razbirat togaž verata na muslimanita, znači koji se togaž vistinski muslimane, i isto taka razbirat i doznavat koji se vistinski te mušrici i što je nivno to veruvanje. I zato, znači, alimite za ovije dve raboče, za teuhidot i za širkot, napišale tomovi, zašto ovije se najvažnije te raboti. Najogromno to nešto što go naredil Allah je teuhidot. Znači da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala eden i jedinstven. Na nikogo da ne mu se posvetuvat ibadetot, site vrsti na ibadet. Apsolutno site vrsti na ibadet, osven eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. I od drugata strana, najogromno to zabranuvanje, najogromnije od haram je što? Širkot. Znači nepravenje ortak, nepravenje združenik na Allah subhanahu wa ta'ala. Zašti koga go praša Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an, poslaniku sallallahu alaihi wasallam, mu reče: ja Rasulallah, koji je najogromniji od gref? Odgovori poslaniku sallallahu alaihi wasallam, da mu praviš na Allah pridruženik, a to je tebe te stvoril. Znači, a to je tebe te stvoril. I kako što veli Ibn Kathir rahimahullah, to je što stvoruvat, to je što snabduvat, to ima pravo i to je jedinstveno zaslužuvat. So vistinska zasluženost da biti obožavan. Jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala
и никој друг, ни најблиските мелачина, ни наизбраните посланици, не е дозволено да им се прави, да им се посвети на нив никоја врст на ибадет. Апсолутно не. И за овие работи, за човек да ги сфати добро, да ги разбери добро, ова не е со една лекција и со неколку минути учење и да речеш јас готово, јас разбрав све, јас дознав све. Не, туку може би и требит годиња и годиња. Значи не се брза во овие работи. Во овие работи требит сваќање, да имаш бази. Се ако ги немаш тие бази, како ветрон, ќе одиш на секаде. Зошто ти немаш база, не си уцврстен, не е теухидот во твоето срце уцврстено. Кога некои луѓе му тврдеа на шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дека тие го сватиле теухидот и доволно веќе учеле за теухидот, така што еден ден од деновите, кога дојдоа тие кај него, им кажуваше дека некој човек правел курбан за евлите, за аулија. Значи правил колел курбан за евлија. А курбанот, тој е ибадет и не се прави за никого, освен за Аллах субханаху ва та'ала. Тој човек, значи, правил за некој евлија. Што рековме, не смеш да правиш ибадето ни на мелаче, ни на пекамбер. А камо ли евлија? Значи, сваќаш се што се работи тука или не? Така исто, значи, и ги извести шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дека некој човек колел курбан за евлија. И тие што тврдеа дека го сватиле теухидот, ништо, добро, во ред, примаа таја вест и готово. Идниот ден, кога дојдоа тие кај него, им кажуваше дека некој човек направил зина, блуд со неговата комшијарка. Одма тие се запалија. Одма тие, како мојто абидит, како нема страм, како ваки, како... Значи, направи ова работа огромна. И тогаш шейх Мухамед рахимахуллах им рече, со ова сега докажавте дека вие уште не се го сватиле теухидот. Се кога вчера ви кажав дека некој колел курбан за некој евлија, не реагиравте така. А тоа е ширк. А денеска кога ви кажав за еден огромен греф, значи зина е огромен греф, ама ширкот е поголема, кога ви кажав денеска за блуд, за зина, се запаливте. И ова е знак дека вие не све разбрале теухидот и не све разбрале ширкот. И како што вели шейх Салих ал-Фаузан хафизахуллах, дека многуте луѓе, големиот број на тие муслимани што се нарекуваат денеска муслимани, тие ги прават некои гревови, што се огромни гревови, се запалуваат за нив. Се со емоции. Но кога ќе дојд, некои ги обожават гробовите, ојд на гробот му се молит, барат деца од гробот, барат деца од чешмичина, барат деца од камење, барат деца од дрва, барат деца од не знам што, никаква реагирање. Џомити ништо не било. И ова е, што е доказ? Дека ние не смо сватиле теухидот, што е најголемата наредба да ја знаеме и да ја разбериме и да практикуваме. И не сме го сватиле ширкот, што е најголемата забрана и најопасната забрана. И кои умира со ширк, никогаш нема да излезет од пеколот. За секогаш, вечито е во пекол. А кои умират со алкохол,
so blud, so kamata, so kradenje, so ne znam što, so nepravda. Svi to ovije se golemi grevovi. No, to je ušte musliman. Той се најдуват под волјата на Allah subhanahu wa ta'ala. Ако сакат Allah, го казнуват него со неговата правда и после крај од неговиот во дженнет. Или од почеток, Allah му опростува немот со неговата милост и го остава во дженнет да влезете. Ама тој со ширк нема шанса. Неговото седиште, неговото седало е джехеннем за секогаш. Значи, ние ако не ги сватимо ови работи, джабе тогаш, ние се правиме многу добри муслимани и пуштаме брада и не знам што други работи, ако не ги сватиш ти овие работи, свет е за джаба. Прва работа е, прва наредба е да го знаеш теухидот, да го знаеш онај што те створил и да знаеш дека тој барат од тебе да ти него само да го обожаваш и никој други, апсолутно никој други. И овие е најголемиот ибадет. Значи, теухидот е ибадет, како намазот што е ибадет, како хаджот што е ибадет, како постот што е ибадет и другите ибадети, теухидот. И тоа е најголем ибадет. Најогромен ибадет. Поогромен и од намазот и од сите други. Ако тој теухид не е во ред, джабе тебе намаз, джабе тебе хадж, джабе тебе пост. Значи, свати оваа работа многу добро и мисли многу добро и концентрирај се многу внимателно, слушај и пишувај и мисли. Не да слушаш и умот на пазар, не да слушаш и умот в чаршија, не да слушаш и не зна каде в планина со умот. Нема ништо да сватиш на крај. Ова е спасот твој. Учи ги овие работи, биди од оние, дали си ти од оние што го сакаат на себе си доброто. Ако ти си вистински сакач на себе си добро, тога учи овие работи. Овие работи се спасот твој. Овие работи се сигурноста твоја. И како што почна шехул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека првиот вовет, значи правеше дова за барачот на знање, да Allah subhanahu wa ta'ala да го направи него беричетлија, благословен, каде и да биди, и да го направи него од оние кога ќе им се дадет, се благородни, и кога прават грешки и гревови, бараат прошка кај Allah subhanahu wa ta'ala, и кога се искушуваат, кога имаат тешкоти и, значи, и проблеми и така натаму, тогаш тие се стрпливи. Тогаш се тие стрпливи и овие три работи се знаците на стречноста. Значи, сакаш да бидиш ти стречен, тогаш овие три работи треба да ги ставиш во пракса. Значи, кога ќе ти се даде тебе, да бидиш благодарен. Кога ќе бидиш искушан, да бидиш сабурлија. И кога ќе правиш грешки, да бараш опрост кај Allah subhanahu wa ta'ala. Овие работи кои ги имплементират во неговиот живот, ќе бидат од стречните во дуњалокот и во ахиретот, што е уште многу поважно. После тоа, шех Мухаммед, рахимахуллах, имат како втори вовет, значи првиот вовет беше овја. Во вториот вовет на оваа книга, вели шех Мухаммед, рахимахуллах, اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته
فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Znači ovaj tekst od šejh Muhammed rahimahullah odvtori od vovet. A vo toj tekst velit šejh Muhammed rahimahullah: I'lem, znaj, Allah da te upati tebe vo njegovata poslušnost, deka hanifija je verata na Ibrahima alaihi salatu wasalam, a to znači da go obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala eden i jedinstven so iskrenost vo njegovata vera. Kako što velit Allah subhanahu wa ta'ala: Jas negi stvoriv džinovite i insot za ništo drugo osven za tije mene da me obožava eden i jedinstven. Togaš, koga ti razbiraš ova, deka ti si stvoren za da go obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala i da bidiš iskrajen vo to obožavanje, togaš, koga ti ke razberiš toga, deka Allah tebe te stvori za da mu praviš njemu ibadet, toga i znaj, bidi znači vo znanje, bidi vo jasnost, deka ibadetot, obožavanje to, ne se narekuvat obožavanje osven so teuhid. Znači, svi te ibadeti što gi praviš ti, namaz, zečajet, sadaka, vitr, drugi, ne se narekuvat ibadet osven so teuhid. Kako što namazot, slušaj dobro, slušaj vnimatelno, razberi gi ovije važni raboti, kako namazot, ne se narekuvat namaz osven so čistota, znači so abdes. Neko da se klanjat, znači da gi pravat tije, znači da ojde na ruku i nasežde i tako natamu, i bez abdes. Da li to je namaz? Ne je namaz. Iako može bi od nadvor gledano, to go izvršuvat na najdobar način, no to je nemat abdes. Ne se narekuvat namaz. Tak isto site ibadeti, bez teuhid ne se ibadeti. Posle veli šejh Muhammed rahimahullah, taka što, koga vlagat širkot vo ibadetot go uništuvat. Znači, samo to vlaganje na širkot vo ibadetot, to ibadet je uništen. Kako isto nečistotata, koga vlagat vo čistotata. Što znači, ovdje pravi šejh Muhammed rahimahullah jedan primjer, znači, primjera za da shvatiš, znači, za da shvatiš mogu dobro, znači, kako nekoj zemat abdes na najdobar način i togaš ispuštat malce lufta, skroz malce gas ispuštat, toj abdes se uništuvat, se anulirat. Iako je mnogo ubo napravljen i so čista voda, dobro je spreman, ili kapka urina mu izlagat, to je abdes, je uništen. Isto tako je, znači shvati ovdje, znači, koliko da je to abdes dobar, na kraj, ako vlezit skroz mala nečistota, go uništuvat. Isto taka i širkot. Koga vlagat vo ibadetot, go uništuvat, go anulirat, sakaš ili nećeš. I togaš veli šejh Muhammed rahimahullah, i toj čovek, što pravi širk, znači, to je togaš od onije luđe, što zasekogaš i večito se vo pekolot. Zasekogaš i večito se vo pekolot. Poradi toj širk.
тогаш, кога ти ќе разбери, значи ти ако разбра сега, значи дека не се нарекуваат ибадетот, освен со теохид, и тој теохид, ако му влезит некоја врста на ширк, го рушуват и го уништуват, тогаш сваќаш ти сега овде ти се разјаснува тебе во која значи важност ти влагаш. И тогаш, вели шех Мухамед рахимахуллах, тогаш ти разбираш дека најважната работа спрема тебе е да го познаваш тоа. Што? Да го познаваш теохидот, ама не површински, детално, за да го спроведиш и да го познаваш ширкот, но не да правиш ширк, туку да го познаваш, да се чуваш. Се тој што не го познава злото, ќе падне во злото и не знае дека во зло паднал. Значи, најважна работа, што значи? Тогаш, најважната работа е за тебе да ги познаваш овие две работи. Зошто? За така тебе Аллах Джелешану да те ослободит од таја мрежа. Значи, юхаллисаке мин хазихи шабака. Значи, да те ослободит Аллах тебе од таја мрежа. Која е таа мрежа? Таја е мрежата на ширкот. Значи, мрежата на ширкот спрема Аллах субхана ва таала. А Аллах Джелешану вели за ширкот, што вели? Инна Аллаха ла јагфиру ан юшрака би, ва јагфиру ма дуна залика лимен јеша. Аллах навистина нема да прости да му се здружува здруженик. А се освен ова, простува кому сакат. Значи, овај ајд е јасен аргумент. Што? Дека Аллах навистина нема да прости да му се прави нему здруженик. Значи, му се прави ширк, Аллах не го прости. А све освен ова, све, значи, другите гребови, му простува кому сакат. Значи, ова е јасен аргумент дека ширкот не се простува. Кој умира со ширк? За секогаш и вечито во пеколот. И затоа треба да се пазиме. Се ти не знаеш кога ќе умреш. Ти не знаеш кога ќе ти дојде тој саат и тоа време. И што е тогаш ако ти си во тоа стање во ширк? Заврши твојата работа. И нема враќање појче. Значи види, шех Мухамед рахимахуллах, овај имам, значи тој нас ни ги учит овие врвно важни работи. И сега секој треба да се прашат себе си малце, да си опостави како прашање на себе си, дали еден човек, ако е продаен тој и шпијун, англиски шпијун, дали тој тебе ќе пишуваат книги и книги за да ти објасни тебе најважната работа што те спасува тебе и да те чува тебе од најлошата работа што тебе може да те уништит. Зашто највеќето книги што има напишано шех Мухамед рахимахуллах се во теохид и во ширк. За теохидот да го правиме и да бидеме спасени, а од ширкот да се чуваме, да не паднеме и да бидеме уништени. Се такви луѓе што се непријатели, тие се во вистина непријатели на повикувањето од посланикот салаллаху алейхи васелам и тие не сакаат повикувањето од шех Мухамед рахимахуллах. Зошто тогаш не можат тие луѓето да ги преваруваат, за луѓето да одат на гробиштата и да даваат пари, и да фрлаат пари, и да колат курбани за тие мртви луѓе, и да одат во турбиња, и така натаму. Тие што се водене во турбина, сите се тие патеки на ширк. Немат турбето врска со исламот. Немат никаква врска. И затоа тие луѓе се во големо непријателство против шех Мухамед рахимахуллах. Зошто? Зошто шех Мухамед рахимахуллах повикуваат на она што беше посланикот салаллаху алейхи васелам и сахаба ридвануллахи алейхим. А тие сакаат да бидат
на верата на многобошните, како тие во турбината и други. Значи, ова беше текстот, значи, од вториот вовед од оваа книга на шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб, рахимахуллах. И тука, во објаснувањето, велит шех Ибн Баз, рахимахуллах, дека најважната работа, најврвно важната работа за човекот, за муслиманот е тој да го познава теухидот со неговата всушност и реалност, и исто да го познава ширкот со неговата всушност и реалност. Значи да ги сватит овие две работи добро, да бидит во јасност во овие две работи. Зошто? За да не паднет во ширк. Се тој ширк го уништуват теухидот, уништуват верата, го уништуват исламот. Значи ширкот ги раскинуваш ти сите карти со оваа вера со исламот. Затоа треба врвно чување од овај уништувачки греф, а тој е ширку билла, правење здруженик, правење другар, правење ортак. На кого? На онај тебе што те створила, тој е Аллах субханаху ва та'ала. Значи, ова е врвната работа што ти треба да се чуваш. И затоа шех Мухамед рахимахуллах ги напише овие 4 правила. Ние сме уште во воведот. Не сме влезени уште во 4 правилата. Ова е вовед за тебе да те разбудит малце, за тебе да те отреснит малце, за да сватиш што ќе иде на тебе после во другите текстови на тие правила што се. И тука шех Мухамед рахимахуллах, значи во неговата исто прави тој тука дова, и'лем ершедака Аллаху ли таатихи, значи пак прави дова за тебе. Значи знај, Аллах те упади тебе во неговата послушност, значи да бидиш послушен, да те направи Аллах тебе послушен спрема него. И ова, значи, ершедака Аллах, значи Аллах да те упатит, значи зборот ершеда, значи идет од рушд. А рушд е, значи праведност, е синоним од зборот худа. Значи рушд и худа, упатство и праведност се на арапски два синонима. Значи два зборови со блиска значеност. Кога се спомнуваат едниот збор, значи на само себе си, кога се спомнуваат рушду, го содржуваат исто во себе си худа. Кога се спомнуваат исто худа, го содржуваат во себе си исто рушд. Но кога се спомнуваат двете заеднички, тогаш секој еден терм, секој еден збор го зема своето значење. А тогаш худа значи упатство, што значи на арапски? Хуа илму бил хак. Хуа илму бил хак. Значи тоа е, значи худа, упатство значи знаењето на вистината. Знаењето на вистината. Значи познавање, знаење на вистината. А рушд, праведност, значи амелу бил хак. Работење со вистината. Значи, што значи тоа овде за тебе? Дека шех Мухамед рахимахуллах прави за тебе дова, да Аллах субхана ва таала да те упати тебе, да имаш знаење за вистината и исто да работиш со вистината. И тоа само содржуваат овај збор ершеда. Значи да те упатит, да те спроведит. Значи овај збор содржуваат ова, за ти да имаш знаење и познавање на вистината и да работиш со вистината. И ова е, значи, овие се од изворедните работи на арапскиот јазик. Значи, еден збор,
a со која содржина, со кое значење. Ова не го нема во други јазици. Освен во јазикот што е објавен Куранот и во јазикот што зборувал Мухаммед саллаллаху алейхи васелам, а тој е арапски. Арапски е овај Куран објавен арапски. И посланикот сам зборувал арапски. И затоа голем дел од алимите велат дека арапски е задолжителност за секој еден муслиман да учи. Зошто? Зошто да учиш верата ти е тебе задолжителност. А ти не можеш оваа вера да ја сватиш освен со учење на арапски сваќање. Значи арапски е првиот клуч. Значи ти вратата не можеш да ја отвориш, да влезеш внатра во тие разни науки и да ги сватиш, освен ти првата врата да отвориш. Ти не го немаш клучот на првата врата. И после ке нас, тие се ходжи, муфти, мулас, дардас и не знам како се викаат, се по 30 години стажој кажуваат, имаме, не знаат 2 збора да ги врзат на арапски. 2 збора. Ама тоа е стањето наше, и да не чуди тогаш нас, дека муфтите се такви и вакви, не. Тоа кажуваат сликата од другите што се околу него таму, и тоа е сликата, значи, да не се чудиме многу. Се другите, се околу него, можда и поцарни и подалеку заминати. Значи, рушд, го објаснавме. А спротивноста, што е спротивно значење од рушд? Спротивноста е ел-гају вел-хава. Гај значи заблуда. Ел-хава страсти. Значи, овде шех Мухамед рахимулла прави дова за тебе, за да ја знаеш вистината, да работиш со вистината и исто време Аллах те чува тебе од заблуда и од следење на страстите. Аллаху акбар. Не види со еден збор, која огромна дова. Да ја следиш вистината, да работиш со вистината, зашто да ја знаеш вистината, без да работиш со вистината, нема никаква придонес. Значи, а тој прави дова да ја знаеш вистината, да работиш со вистината, и Аллах, и кога ќе работиш со вистината, значи до крај живота да те чуват Аллах од заблуда и од следење на страстите. Со еден збор, аршедак Аллах. Аршедак Аллах. И исто, значи, во и'алем, значи, во начинот на упатство, и'алем, знај. Значи, ова е начин на едукација, начин на воспитување. Како се упатуваат шејхот, како се упатуваат професорот, како се упатуваат учителот спрема неговите ученици. Знај. Значи, кога ќе му се упати некому знај, тој се разбудуваат. Тој е тогаш во пазност, во внимателност. Зошто му видиш ти знај? Јас сега што треба да знам? Јас треба да внимавам сега што ќе ми се каже од мене. Ја треба да внимавам на тие информации што ќе ми се пренесат мене. И тоа го потребува шех Мухамед рахимахуллах, значи многу пати во неговите книги, и'алем аршадака Аллаху ли таатихи. После, значи, иде зборот еннел ханифија. Значи, ханифија. Ханифија е верата на Ибраим алейхиссалам. Значи, тоа е исламот. Ел ханифија. А што значи ханифија? Зборот ел ханиф е хуа ел мейлу ани далал ила ел худа. Значи, избегнување од заблуда и насочување кон упатството. Значи, ханиф е онај што избегнуваат од заблуда и се насочуваат кон упатството. А спротивноста од ханиф е зборот ел-джанеф. А джанеф значи избегнување од упатството
i nasočuvanje kon zabludata. Znači, sprotivnost toga. El Hanif, znači, ova jazično gledanje, znači, podrazbiranje jazično. A gledanje vo islamskata terminologija, El Hanif je huwa el mejlu ani širk ila teuhid. Znači, izbegnuvanje od širkot i nasočuvanje kon teuhidot. Znači, El Hanif, koji je toj? Što izbegnuvat od širkot i se nasočuvat kon teuhidot. I Arapite, pred da dojt poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mu veleja na onaj čovjek što praveše hač, znači pratije hač, na niv način, onaj što praveše hač i što se praveše sinet, mu veleja njemu Hanif. Hanif znači yuriduna annahu ala millete Ibrahim. Znači, so to saka da kažat, deka to je na verat od Ibrahima alaihi salatu wassalam. A verata na Ibrahima alaihi salatu wassalam je el hanifija, a to je izbegnuvanje od širkot i nasočuvanje kon teuhidot. I što velit Allah subhanahu wa ta'ala v Kuranot? Qul bel millete Ibrahima hanifa وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala mu veli na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, zbori Muhammed, kaži Muhammed, na vistina, verata Ibrahimova je Hanif. I to ne beše vo nikoj slučaj od mušricita, od mnogobošnita. Isto Allah subhanahu wa ta'ala velit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. Ibrahim alaihi salatu wassalam. Imam od na monoteistite, imam od na muvahidin, imam od na onije što go implementirale teuhidol vonivni od život. Imamul hunefa, Imamul Hunefa, imam od na monoteistite, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Što velit? Koga reče Ibrahim alaihi salatu wassalam, na negovio tatko, znači mu reče na negovio tatko i na negovio narod, ja sum daleku, ja sum čist, ja sum sloboden od toa vije što obožavate. Znači od tije bogovi, kipovi što gi obožavate vije, ja sum daleku i čist od tije. Osven onaj go obožavam, elledhi fatarani, onaj što me sozdade, to je na vistina ima da me upatid mene. I ovo je značenje to na la ilaha illallah. Zošti? Ibrahim alaihi salatu wasalam, vo početok od koga mu se upati na negovio tatko i na negovio narod, pravi negacija. A ta negacija je što vo šahadetot? La ilaha. La ilaha. Ova je negacija vo šahadetot. Ovi rabo šetili da gi znajme. No ođite ke nas nema vreme zovije. Ti je ima vreme na džuma da kažuat za nedelnite vesti što se slučile. I da kažuat za svadbi, svadbarski ne zna što. I ne zna muabeti celski, gradski, pazarski. Ovi raboče ne zna, se sami ne gi shvatile. Znači, la ilaha, la ilah. Što znači ova je negacija, ti negiraš se i se što? I ovdje Ibrahim šovelit a.s. Inneni bara'un mimma ta'budun. Ja sum čist, ja sum daleko od ona što obožavate. Ja go negiram to totalno. I posle, la ilaha illa Allah. Znači, šahadetot ima dve raboti. Početok od je negacija, znači negiraš se i se što ne se obožava ništo. Illa Allah, isključok, osven Allah. Tak Ibrahim isto a.s. Illa alladhi fatarani, osven, znači illa, isključok, osven to je što me stvori. A koji je to? Allah subhanahu wa ta'ala. Znači Ibrahim pravi negacija, ja ne obožavam niko tije kipovi.
što gi pravite vi so vašite race i od evli i ne znam što i turbinja i groboj, ništa ne obožavaja. Illa alladhi fatarani, ja samo pravam ibadet na ono što me stvori, što me sozdade. To ima da me upati mene. To ima da me upati mene. I to je šahadet od la ilaha illa Allah. La ilah, negacija, illa Allah, potvrduvanje. Go potvrduvaš ibadet od samo za jedan jedinstven, Allah subhanahu wa ta'ala. I nikoj drugi. Ni mačka, ni drvo, ni kuće, ni magare, ni ne znam što. Ništo. To ibadet je pravo na to što te sozdal tebe. Allah subhanahu wa ta'ala. Poslije toga ide zborot en ta'bud Allah. Znači, veli šejh Muhammed voved vtori, da go obožavaš Allah, edinstveniot, i da bidiš iskren v njegovata vera. Ta'buda, znači ta'buda da go obožavaš. Ide to zborot, znači el ibada. Ta'bud, znači el ibada. A to je što? Obožavanje, ibadet. Šejhul Islam, a što je definicijata na ibadetot? Znači, ti treba da znaš što je definicijata na ibadetot. Za da znaš koji dela što gi izvršuvaš ti se ibadet i koji dela ne se ibadet. Se ti kako sakaš da praviš ibadet koga ti ne znaješ definicijata na ibadetot. I ovi raboće na pamet se učat. Ovi je raboti na pamet se učat. Se nekom reći, a ovi je mnogo se, kako može da ne se ništo mnogo. Mnogo se za onaj što imat kratki viziji. Onaj što se ograničuvat sam sebe si. No za vistinski maži, što imat viziji kako sahaba i kako imamite na sudnetot, ovi raboti nese problem da gi uči na pameta. Definicijata na ibadetot. Veli šejhul Islam ibn Tejmija rahimahullah. Huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwali wal-a'mali al-batina wal-zahira. Šejhul Islam ibn Tejmija rahimahullah veli, ibadetot je jedan zbor seopfatljiv. Znači zbor ismun džami'un, znači seopfatljiv. Znači ovaj zbor ibadet, znači je seopfatljiv zbor. Za site raboti što gi sakat Allah dželešanu, znači pamti ova, što gi sakat Allah subhanahu wa ta'ala i što je zadovoljen. Da li se ti je zborovi ili dela? Da li se ti je vnatrešni dela ili nadvorešni? Znači, da li se ti je dela na srce to vnatrešni ili nadvorešni dela? Znači, ova je definicijata na ibadetot. Što znači? Ibadetot je seopfatljiv zbor za sve što sakat Allah dželešanu i je zadovoljen so toa. Da li ti je se zborovi ili dela? Da li se ti je vnatrešni dela ili nadvorešni dela? Znači, ova je definicijata na ibadetot. Poslije veli šejh Muhammed rahimahullah, muhlisan lehu din. Znači, muhlisan, da bidiš iskren vo Allahovata vera. Što znači to? Veli šejh Abdullah al-Bukhari hafidahullah, ej yuridu wajha Allah, wa la rijaun, wa la sum'atun. Znači, toj čovjek, znači ovdje ti kaže šejh Muhammed rahimahullah, da bidiš iskren vo Allahovata vera. Znači, ti sakaš so tvojite dela, što gi izvršuvaš ti je site dela i site zborovi i dela, da li se ti je dela vnatrešni dela ili nadvorešni dela, so site ti je dela, tvoja ta namera je ti, znači, baraš so ti je dela zadovoljstvo to na Allah subhanahu wa ta'ala. Baraš zadovoljstvo to na Allah subhanahu wa ta'ala. I vo nikoj slučaj ne sakaš so ti je dela licemerstvo. Ili pa da dostigneš ime ili čest. Imad luđe, što se pravat, znači, kako
значи, по верата, така речено, практикуваат, но нивната цел е да прават име, да добијат респект, да се нарекуваат хаджија, да се нарекуваат мула, дарва и не знам што. Значи, нивната цел не е мухлисан лехуддин, не е нивната цел да бидат искрени спрема Аллах субхана ва таала, не. Нивната цел е, значи, лицемерство, позиција, стол, маса, фотеља, пари, богатство и така натаму и чест, значи ти рабоче. Тој значи тука измешал работи што неговите дела се расипуваат со тоа, се мешуваат. Зошти? Вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, а ова е доказ дека вахуна делилун ала анна лил ибада шартан. Ова е доказ овде, значи, во ова реченица мухлисан лехуддин, доказ е дека за секој ибадет без исклучок имат два услова. Значи, за ибадетот да ти биди тебе, дали тие се зборови, дали тие се дела, дали дела внатрешни и надворешни, за да бидат тие примени кај Аллах субхана ва таала, има два услова, без друго, нема бегање. Кои се тие? Ел ихласу вел мутабаа. Искреноста спрема Аллах субхана ва таала и следењето, значи во тоа дело да го следиш кого? Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи не оđата во твоето село, не некој уличар не зна каде, не знам кој некој шејх од не знам за некој ридови, некој планиње, не зна каде, за некој пештери, не. Да го следиш во секој едно дело твое, да бидит во согласност со кое упатство? Со упатството на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Во други случаи не ти се прима делото. Аллах нема потреба за нас. Аллах нема потреба за нас. Аллах субхана ва таала вели: "Я ејюхан насу антумул фуқарау иля Аллах." О вие луѓе, вие све сиромасни и потребници за Аллах субхана ва таала. Валлаху хуал ганиул хамид. А Аллах навистина е богат и нема потреба за никого. И тој е славен. Разбери ова работа, Аллах нема потреба за нас. Ние имаме потреба за Аллах. И затоа не можеш тоа дело да го правиш ти како ќе ти текни тебе и како ќе ти чефни тебе, не. Со согласност на суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Се слушаш овели Шех Абдул Бухари тука. Зошти? Ако отпаднит во едно дело искреноста, значи ихласот, ако не е ихлас, значи тука тој услов не е извршен, тогаш тоа дело станува ширк. Тоа дело станува ширк. А ако отпаднит суннетот, значи не го правиш во согласност со суннетот, тогаш тоа дело станува бид'a, новотарија. Значи види многу јасно. Нема многу филозофија. Учи ги овие работи многу важни што се и знај ги, разбери ги добро, за да бидиш во јасност целиот живот твој. Не да бидиш игра во раците на тие што играат на играчите и да те туркаат и на угар и на удол. Не. Биди во јасност. Биди спремен со аргументи. Не со емоции и не со некои адети твои што ги имаш од не зна каде земено. Туку со аргументи од Куранот и од Суннетот. И после тоа Шех Абдул Бухари хафизахуллах го спомнуваат Ибнул Кајим рахимахуллах, дека Ибн Кајим рахимахуллах велит како што е Аллах субхана ва таала еден и единствен Бог, илахун, значи еден и единствен Бог, и тој немат партнер, немат ортак, така исто требит ибадетот само на него да се правит. Значи без здруженик. Зошто Аллах субхана ва таала е единствен што створуват. Така исто требит него само
еден и единствен да го обожаваме. Значи, многу едноставно, нема голема никаква филозофија. Аллах е единствен Бог и така нему само единствено му припаѓат ибадетот. Како тој што е единствен што створува, така и на нему тој е единствен што заслужува и што треби, ни е задолжително на нас да му правиме ибадетот. И значи ајетот што го спомнуваат Шех Мухамед рахимахуллах: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лијабудун." Значи Аллах субханаху ва таала вели: "Јас не ги створив джиновите и инсот", значи луѓето, освен за да ме обожаваат. Абдулла ибн Аббас што вели за овде за зборот лијабудун, да ме обожаваат, ювахидун, значи да ме обожаваат еден и единствен, без здруженик. Значи тоа значи лијабудун, значи ювахидун. И ова е мудроста зошто човекот и джиновите се створени. Значи ова е животно прашање. Животно прашање. Зошто ти си створен? Зошто ти си тука на овој дуњалог? Што е твојата функција? Ова е одговорот. А тоа е зборот на Аллах субханаху ва таала: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лијабудун." Не ги створив джиновите и инсот, освен зашто? За да ме обожаваат. Значи, ова е животната задача. Ова е смислата на животот. Зашто оној што те создал, тој знае зашто те создал. Значи, ти не можеш од себе си сам. Дали, прашај се ти, што се правиш многу паметен, се луѓето денеска мислат дека се многу паметни и многу напредиле и не знаеш што и не знаеш што, ти прашај се сам себе си, дали ти одлучи да имаш две очи и да ги имаш очите црни или кафеави или жолти? Дали одлучи ти? Не. Дали одлучи ти да имаш две раце? Не. Дали одлучи ти да имаш две нозе? Не. Дали одлучи да бидеш ти 1,70 м? Не. Значи, ти во вистина тебе тоа тело, тие работи што ги поседуваш, ти се дадени поклон од твојот створител. И дали на крај, дали ти одлучи за ти со очите твои да гледаш, некој сака може со раците свој да си гледа, не со очите. Не, очите ти се дадени за да гледаш. Раците за да фатиш работи, да јадеш и така натаму. Некој може сака да јаде со нозите, мојот не мојот во вистина. Значи, секој едно дело од телото, секој едно дело, ноктите, мускулите, плюс зошто мускулите на нозите и коските се појаки од коските на раците и така натаму, ушите како се направени и како да не влагат прашина и носилките и сите други дела на телото, што се во перфектна положба направени без никакво значи мана, тие имаат своја функција што ти и јас не можеме да бираме. Значи, ти не можеш ти се скршила ракава со окото да јаеш. Можеш? Не можеш. Значи, имат секој на дело телото своја функција, своја смисла, што ти и јас не можеме да одлучуваме. Сега како иде на крај, за секој еден дел од телото твое имат функција што ти не можеш сам да одлучиш, туку ти е дадена од твојот створител, Аллах субханаху ва таала, тогаш идеш ти сам како целиот човек, целокупно како човек гледан, и велиш, јас сум тука за фудбалер да бидам. Другиот вели да пејач сака да бида. Третиот вели да сака да бидам, не знам, некој други работа. Некој скиталица, некој пијаница, некој не знае што заблуди. Тебе ти е даден одговорот од твојот створител. Зошто твојот створител знае најдобро зошто те створил тебе. И твојата задача е не да фантазираш ти, да измислуваш, да филозофираш.
твоята задача да го бараш овај одговор, а одговорот е во Куранот. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Не сум ги створил джиновите и инсовите, освен за да ме обожаваат. Значи, ти си твојата најважна, главна улога за живењето, постојањето твој на дуналокот е да го обожаваш еден и единствен Аллах субхана ва таала. И тогаш треби, значи, да учиш што се оние работи, значи, што ибадеш раковме, затоа важна е дефиницијата, значи, да учиш оние работи, што ги сакат Аллах и што е задоволен Аллах со нив. За да ги правиш, дали се тие говори, зборови, или се дела, дали се тие дела надворешни или внатрешни. Значи, сваќа се таа работа се поврзуваат. Ама ти ако сеиш цел живот, седна нога над нога и гледаш серии шпански и сега турски фатиле да гледаат, и тогаш ќе помини животот и ништо не си сфатил. И на крај со празни раце излагаш од овај дуњалог. И тогаш ќе се освестиш. Но за жал, немат враќање. Затоа освести се денеска, за да не бидит утре доцно. Затоа Шех Мухамед рахимахуллах во овај втори вовет не учи нас за ние да го учиме теухидот со неговите детали. Значи во детално да го учиме теухидот. И исто така да го учиме ширкот детално, зошто? За да се чуваме. И овие се највисокиот степен на луѓе, на знаени луѓе. Што ја знаат вистината детално и што ја знаат невистината детално. И му се моля на Аллах субхана ва таала да не направи нас од оние што ја знаат вистината детално и ја следат, и што ја знаат и ја познаваат невистината детално и што се оддалечуваат и се отстрануваат и бегаат од неа. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.